இதோ பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, பெரியவர்களே சிறியவர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த மாலை நேரத்தில் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரத்தையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ప్రియమైన ప్రాంత నివాసులందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. எங்களுடைய முன்னாளிலே இந்த மாலை நேரத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆனவர் இந்த உலகத்துக்கு எதிர்ப்பாக வந்தார். அவர் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறது மத்தியிலே ராஜரோடு சொல்ல நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని కూర్చున్న శుభవర్తమానమును ఈ సాయంకాల సమయంలో కొన్ని నిమిషాలు మీ దగ్గర చెప్పాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. எங்களுடைய கருத்தில் இருக்கிற பரிசுத்த வேதாகமத்திலே మా యొక్క హస్తంలో ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ஆண்டவர் இப்படியாக எல்லா ஜனங்களை பார்த்து இப்படியாக ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார். ప్రభువారు అందరికీ ఇటువంటి గొప్ప ఆహ్వానము ఇస్తున్నాడు. வருத்தப்பட்டு வார சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இணைப்பார்கள் கொடுக்கின்ற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இப்படியான ஒரு அழைப்பு எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అందరికీ ఈ ఆహ్వానం ఇస్తున్నాడు. ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. மத்திய சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో ఈ ఆహ్వానం ఉంటుంది. ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் வருத்தத்தோடு கஷ்டத்தோடு கண்ணீரோடு வேதனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை பார்த்து ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கையோடு நீங்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இணைப்பாறுதலை கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూలోకంలో ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, కష్టములు, నష్టములు, బాధలు, వ్యాధులు, వేదనలో ఉన్నవారిని చూసి, ప్రయాస భారములో ఉన్నవారిని చూసి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు. ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు விశ్ராந்தி கలుగజేతును. உண்மையாகவே இந்த அழைப்பு ஏற்று நீங்கள் வேதம் சொல்கிறது, நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క ఆహ్వానమును మనం అంగీకరించి భూమి మీద విశ్వాసం, నమ్మిక, నిరీక్షణ ఉంచినట్లయితే ఆ యొక్క విశ్వాసము ద్వారాగా ప్రభువారు మనకు రక్షణ దయచేస్తున్నాడు. உண்மையாகவே இந்த வசனத்தை ஏற்று நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவர் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை கொடுப்பார், உங்களுடைய வேதனையிலிருந்து கண்ணீரிலிருந்து உங்களை விடுதலை ஆக்குவார் என்று நீங்கள் நம்பி வரும் என்றால் நிச்சயமாக உங்கள் ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்குவார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆహ్వానిస్తున్న ఈ యొక్క ఆహ్వానమును అంగీకరించి ప్రభు నామములో నిరీక్షణ, నమ్మిక ఉంచినప్పుడు ప్రభువారు సమస్త విధములైన సమస్యల నుండి మనకి విడుదలను అనుగ్రహిస్తాడు. యేసువానవారు మరితారు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించాడు, అడకమునపట్టారు, సమాధి చేయబడ్డాడు, వేదవాక్యం పడి 3 నాள் ఉన్నారు, లేఖనముల ప్రకారము 3వ దినమున పునరుద్ధరణుడిగా లేచాడు. యేసువానవారు எல்லாரையும் நேசிக்கிறார். ప్రభువారు అందరినీ ప్రేమిస్తున్నారు. அதெல்லாம் மனுஷனுக்காக மரித்தார். ఈ లోకంలో ఉన్న అందరి కొరకు యేసు ప్రభు కలువరి శిలువలో రక్తము కార్చి మరణించాడు. அவர் எல்லாரும் நேசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. அவர் విశ్వాసిத்து ఆయన నామంలో విశ్వాసం ఉంచి அவர் நேசிக்கும் போது మనము ఆయనను అంగీకరించినప్పుడు அவர் நமக்கு இளைப்பாறுதலை கொடுக்கிறார். ఆయన మనకి విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. కన్నీరు కవలిని విడుదలాడుతున్నారు. మన యొక్క కన్నీళ్లు, బాధలో నుండి మనకి విడుదల దయచేస్తున్నాడు. இந்த இயேசுவனுடைய அன்பு, இதுதான் இயேசுவனுடைய அன்பு. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ. அந்த அன்பு நாங்கள் பெற்றோம். ఆ యొక్క ప్రేమను మా జీవితంలో రుచి చూసి తెలుసుకున్నాము. అది మற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறோம். మేము పొందిన ఆ యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు కూడా మేము చెప్తున్నాము. இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்போது உங்கள் இருதயத்திலே, உங்கள் இல்லத்திலே சந்தோஷம், சமாதானம் கிடைக்கும். ఏదో ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకున్నది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమను మీరు అంగీకరించినప్పుడు, ఆయన నామంలో విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు మీరును మీ ఇంటి వాళ్ళను రక్షణ పొందుదురు. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிகள் நம்புங்கள், அப்போது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును మీ ఇంటి వారిని రక్షణ పొందుదురు. మన ప్రియమైన వారులారా, ఈ స్థలాన్ని విడిచి ఇరుటకు ముందు నిమిత్తమై ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ప్రేమ నమ్మకం వల్ల దేవా, ప్రభువైన
యేసుక్రీస్తు పుణ్య నామమున మీకు వందనాలు స్తుతిస్తోత్రం ప్రభా. దైవ తండ్రి, దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ఉన్నారు. ఆ యొక్క ప్రేమను వెలుగుపరిచిన దేవుడుగా ఉంటున్నారు. మేము ఎంకని పాపలమే ఉండగానే మా కొరకు కలువరి సిలువలో ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించి నాయన రక్తం కార్చి మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి 3వ దినమున సజీవుడిగా లేచి పరలోకమైన ఆరోగ్యని తండ్రి కుడిపార్శ్వమున మా కొరకు విజ్ఞాపన కట్టుగా ఉండి నేను తిరిగి మీరు ప్రాణిస్తున్నారు, రాబోతున్నారు. మీ యొక్క రాకడలో మేము ఎత్తబడాలని తండ్రి మీ యొక్క రాజ్య స్వార్థను ప్రభా మీరు దయచేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. వినియారి యొక్క హృదయంలో మీ ఆత్మ ద్వారా మీ వాక్యం ద్వారా మీరు లోపల కార్యం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. పాపం వలన వచ్చే జీవితము మరణము, ఈ 2వ మరణము అగ్ని ఆరిని తిరిగి చావుని అగ్నిగుండము. ఆ యొక్క నరక శిక్షలో మానవులమైన మేము ఎవరు కూడా వెళ్ళకూడదని మీ ఏకైక కుమారుని మా కొరకు బలిగా అర్పించిన దేవుడు నాయన జీవుల దేవ, మీ నామంలో విశ్వాసం ఉంచి నాయన మీ యొక్క నామంలో ఉచితంగా దొరికే పాప క్షమాపణ, నిత్యమైన సంతోషము, శాంతి, సమాధానము, నిత్య జీవము తండ్రి పొందుకొని స్వతంత్రించుకున్నట్టుకు మీరు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. నైనా వారి హృదయంలో మీ ఆత్మ ద్వారా కొనసాగుతూ మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను. తమ పాప విషయమే పశ్చాత్తాపడి పాపాన్ని కప్పుకోకుండా పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టుటకు మీ రక్తం ద్వారా కడగబడి నీతిమంతులుగా దేవుని రాజ్యముకు వారసులుగా మార్చబట్టుకు మీరు సహాయపడుతున్నామని మీ ముందుకు వెళుచుండగా మీ సన్నిధిని మాకు తోడుగా ఉంచమని సమస్త ఘనత ప్రభావం మీకే ఆరోపిస్తూ అపవాద క్రియలను యేసు ప్రభు నామంలో బంధించమని తండ్రి ఈ యొక్క బోడిపాలెంను ఈ యొక్క తండ్రి ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు నాయన మీ పాదసన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. మీరు ప్రభా ఎంతగా వీరిని ప్రేమిస్తున్నారని మీ ప్రేమను గుర్తించడం సహాయపడుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా అనారోగ్యంలో, ఇరుకులో, ఇబ్బందులు, బాధలు, కన్నీళ్ళు ఉంటే ప్రభా మీరు మీ కరుణాస్తం చాపి ఆయన ముట్టండి, స్వస్థపరచండి, మంచి బలము, శక్తి, ఆరోగ్యం దయచేయండి. ఆయన ఏ అవసరతలు అక్కర్లో ఉంటున్నారు వారందరినీ కూడా మీరు దర్శించి నాయన మీరు చాలినంత దేవుడిగా ఉండి ఆయన మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం ప్రయాసపడి భారంగా మోసుకుంటున్న సమస్త జనులారా నా వద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలిగజేస్తున్నారు. మీ విశ్రాంతిని మీరు దయచేయమని ప్రార్థించినటువంటి ఆయన మీరు వీరిని కాపాడండి, ఆదరించండి, మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరుస్తుంది. సమస్త ఘనత ప్రేమ మీకు ఆరోపిస్తున్న రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన ఘనమైన నామం స్తుతించి ప్రార్థించి అధీనంతో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మా ప్రియులారా, ఇంకా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి మన యొక్క బోడిపల్లి గ్రామంలోనే మెయిన్ రోడ్డు ప్రక్కనే బేర్షవ ప్రార్థనా మందిరం ఉన్నది. అక్కడ ప్రతి ఆదివారం దైవారాధన కార్యక్రమం జరిగించబడుతుంది. వారంలో ఆయా కూడికలు జరిగించబడుతూ ఉంటున్నాయి. మీ అందరినీ ప్రేమతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం.